السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ابھی ریسنٹلی جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا ارشد مدنی صاحب نے سدرشن ٹی وی کو ایک انٹرویو دیا ہے۔ انٹرویو لینے کے لیے خود اس ٹی وی کے اینکر حضرت مولانا کے پاس پہنچے تھے اور دیوبند میں انٹرویو ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے بعد سے سوشل میڈیا میں بھی اور ویسے بھی اس موضوع پہ چرچا ہو رہا ہے۔ سوشل میڈیا میں بھی چرچا ہونا چاہیے، اور جو بھی کنسرن لوگ ہیں ظاہر ہے کہ ان کو چرچا کرنا چاہیے۔ مولانا کا انٹرویو دینا اس چینل کو جو سیدھے سے مسلمان کو ٹارگٹ کرتا ہے، مسلم ایشوز کو بہت ہی دوسرے انداز میں شو کرتا ہے، اچت تھا، صحیح تھا یا نہیں تھا، اس پہ بھی سوالات اٹھ رہے ہیں، اور جاننے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ مولانا نے آخر ایک ایسے ٹی وی کو کیوں انٹرویو دیا جو عام طور سے مسلمانوں کی ایک غلط شبیہ دنیا کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ اس ٹی وی سے جڑی ہوئی یہ وہ حقیقت ہے جو تمام لوگوں کو معلوم ہے۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ اس نے یو پی ایس سی میں مسلمانوں کی جب تھوڑی بہت نمائندگی بڑھی تھی، کچھ اچھے رزلٹ سامنے آئے تھے، تو اس نے اس کو بھی یو پی ایس سی جہاد جیسے نام سے یاد کیا تھا، اور یہ مطلب بہت معلوم بات ہے۔ لوگوں کو پتہ ہے کہ اس کی مانسکتا کیا ہے یا کس وچار دھارا کے تحت وہ چیزوں کو پیش کرتا ہے۔ جمعیت علماء ہند کے صدر بھی ہیں مولانا، اور ظاہر ہے کہ دیوبند سے بھی سربراہ ہیں، وہاں بھی آپ قائد کی حیثیت رکھتے ہیں، اور پورے ہندوستان ہی نہیں بلکہ عالمی سطح پہ آپ کی پہچان ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ بہت سوچ سمجھ کر کے انہوں نے یہ فیصلہ لیا ہوگا، اور ٹی وی کا اینکر جب ان سے رابطہ کیا ہوگا تو انہوں نے بہت سمجھداری سے یہ فیصلہ لیا ہوگا کہ ان کو انٹرویو دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے۔ تو اس سوال پہ تو غور کیا جا سکتا ہے کہ کیا ملک میں اور بھی جو دوسرے میڈیا کے ذرائع ہیں ان کا بھی استعمال ہو سکتا تھا، اور اس طرح کے جو نفرت پھیلانے والے چینلز ہیں ان کو اگنور کرنا چاہیے، یا مطلب ان کو بہرحال آئینہ دکھانا چاہیے، ان سے دور رہنا چاہیے۔ اس پہ بات ہو سکتی ہے، لیکن جو نفس انٹرویو ہے، اگر آپ اس پہ آئیے، سوالات دیکھیے اور مولانا کے جوابات دیکھیے، تو مولانا کو بہرحال داد دینی چاہیے۔ جس خوبصورتی سے، سمجھداری سے اور ہنستے ہنستے انہوں نے بہت سارے سوالات کے جوابات دیے ہیں، اور جس سمجھداری سے دیے ہیں، اس معاملے میں ان کو داد نہ دینا یہ بہرحال ہماری دانشمندی نہیں ہوگی۔ ایک آدمی جب آپ پہ اٹیک کر رہا ہے، آپ کو پرووک کرنے کی کوشش کرتا ہے، مختلف ایسی باتیں سامنے لاتا ہے جو حقیقت نہیں ہے، لیکن بہرحال وہ امیج بنائی گئی ہے، اس طرح کی باتیں میڈیا میں لوگوں کے بیچ پھیلائی گئی ہیں، اور پھر بھی آپ اپنے اوپر کنٹرول رکھتے ہیں اور سمجھداری سے چیزوں کو آپ پیش کرنے کی قوت رکھتے ہیں، تو یہ اپنے آپ میں بہت اچھی چیز تھی۔ میں نے پورا انٹرویو مولانا کا دیکھا، اور مجھے ذاتی طور پہ اس بات کی خوشی ہوئی کہ پورے انٹرویو میں جو ان کے انٹرویو دینے کا انداز تھا وہ بہت اچھا تھا۔ وہ کہیں سے غصہ میں نہیں تھے۔ بہت سارے ایسے سوالات آئے جن پہ ایک آدمی غصہ ہو جائے گا، اس کے اندر ایک طرح کا جوش آ جائے گا، لیکن انہوں نے اپنے آپ پہ بہت اچھا کنٹرول کیا، اور بہت سمجھداری سے اور محبت اور جو ایک بزرگی ہو سکتی ہے، اور اس بزرگی اور تجربات کی جو روشنی ہو سکتی ہے، اس کی جو گہرائی ہو سکتی ہے، اس کے ساتھ انہوں نے سوالات کو ٹیکل کیا۔ تو اس معاملے میں مولانا کو داد بھی دینا چاہیے، اور ان سے ہم جو بقیہ ہماری نسل کے لوگ ہیں، یا جو لوگ ٹی ویز وغیرہ پہ جاتے ہیں، چینلز وغیرہ کا سامنا کرتے ہیں، تو ان کو سیکھنا بھی چاہیے۔ یہ ایک بہت اچھا پرسپیکٹیو تھا جس سے سیکھا جا سکتا ہے۔ تو اس معاملے میں تو مولانا کو واقعتاً داد دیا جانا چاہیے، اور اس معاملے میں مجھے محسوس ہوتا ہے کہ واقعتاً یہ بہت سمجھدار رویہ تھا۔
जो कंटेंट है सवालात के, जाहिर है कि सवालात के जवाबात देते हुए और उसी वक्त जब एक सवाल हो रहा है आपको उसी वक्त बर वक्त जवाब देना है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि जवाबात बहुत ज़्यादा परफेक्ट हों, या जो हम सोच रहे हैं कि इसका जवाब इस तरह से दिया जा सकता था उस तरह से दिया जा सकता है। मैं ये महसूस करता हूँ, या और भी बहुत सारे लोगों ने महसूस किया होगा, कि बहुत सारे सवालात के जवाबात शायद दूसरे अंदाज में भी दिए जा सकते थे, कुछ ज़्यादा एक्टिव हुआ जा सकता था, इतना ज़्यादा मुदाफ़ियाना होने की ज़रूरत नहीं थी, कुछ और ज़्यादा एक्टिव होकर के बहुत सारे सवालात के जवाबात दिए जा सकते थे। लेकिन साथ ही साथ मुझे ये महसूस होता है कि मौलाना की पूरी गुफ्तगू देख लीजिए, जिन सवालात का ताल्लुक आउटसाइड इंडिया से था उसमें वो ज़्यादा डिप्लोमेटिक थे। ज़ाहिर है जहाँ हमारा कोई इख्तियार ही नहीं है, उस मामले में मौलाना की जो के जवाब देने का जो तरीक़ा था उसमें डिप्लोमेसी ज़्यादा थी, वहाँ उन्होंने बहुत ज़्यादा खुल करके बातें नहीं की। लेकिन जिन चीज़ों का ताल्लुक मुल्क से था, हिंदुस्तान में मुस्लिम मसाइल से था, और जो भी सवालात उठाए गए उस मामले में जो उनके यहाँ कन्फर्मेशन था वो काबिल तारीफ़ थी। वो बहुत समझदारी से उन्होंने, जैसे यकसा सिविल कोड के बारे में सवालात आए, मस्जिदों के बारे में सवालात आए, या फिर मतलब इस तरह उमर गौतम साहब वगैरह के बारे में जो सवालात आए, तो आप देखें कि मौलाना का जो जवाब देने का तरीक़ा था वो इस मामले में कन्फर्म था। जो अंदाज़ था उसमें वो बहुत माशाल्लाह कन्फर्म थे। ताकीदी जो एक जुमला हो सकता है, जो उसलूब हो सकता है, वो उसलूब उन्होंने अपनाया। और मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि ये बहुत समझदारी का रवैया है कि हमारा जो कंसर्न है वो हमारा मुल्क होना चाहिए और मुल्क के मसाइल होने चाहिए। मुल्क के बाहर की जो चीज़ें हैं उसमें जिस हद तक हमारा एक मतलब क्या कहते हैं पार्ट बन सकता है, जिस हद तक हमारा हिस्सा बन सकता है, उस हद तक अपने आप को सीमित रखना और उस समझदारी से टैकल करना, ये बड़ी अच्छी चीज़ थी जो मुझे ज़ाती तौर पे महसूस हुई। उन्होंने उमर गौतम के मसले को लेकर के, यकसा सिविल कोड के मसले को लेकर के, लिंचिंग के मसले को लेकर के, या इस तरह से मोहन भागवत से जो उनकी गुफ्तगू हुई, उन तमाम चीज़ों को लेकर के जो उन्होंने समझदारी दिखलाई, जो कुव्वत दिखलाई, जो उन्होंने अपना रास्ता अपनाया गुफ्तगू करने का, वो बहुत समझदारी का रास्ता था। उसमें क्लियरिटी थी, वजाहत थी, कोई घबराहट नहीं थी, किसी किस्म का कोई डर नहीं था, और वो कोई मुदाफ़ियाना कैफियत भी नहीं थी। ये भी बहुत अच्छी चीज़ है समझने की। समझने वाली बात यह है कि उन्होंने उसी जगह पे डिप्लोमेसी बरती है जहाँ पे डिप्लोमेसी बरतनी चाहिए। यानी जो हमारे दायरे इख्तियार की बाहर की चीज़ें हैं उसके बारे में कन्फर्मेशन का रास्ता ऐसे भी अच्छा नहीं हो सकता है, तो वो उन्होंने माशाल्लाह बहुत समझदारी से, और इसीलिए मैं समझता हूँ कि मेरी जो ज़ाती मतलब समझ है इस पूरे मामले में कि देखिए गुफ्तगू का रास्ता बंद नहीं होना चाहिए। यकीनी तौर पे ये एक सवाल अपनी जगह पे हो सकता है कि मौलाना को उस चैनल पे जाना चाहिए था या नहीं, लेकिन हमें शायद ये भी नहीं भूलना चाहिए कि उस चैनल को जो लोग आम तौर से फॉलो करते हैं, उस चैनल को जो लोग देखते हैं, वो उसी जहन के लोग हैं, और उस जहन के लोगों तक जाने के लिए अगर आपको उसी का प्लेटफॉर्म मिल जाता है, आप अपनी बातें रख पा रहे हैं, तो ये भी अपने आप में सोचने का एक दूसरा मुस्बत ज़ाविया हो सकता है। यानी आप यकीन माने कि जो चैनल है वो एक ख़ास विचारधारा के तहत चल रहा है, उस विचारधारा को प्रोमोट करने का काम कर रहा है, और वो अपने तरीके से हैट्रेड को बढ़ावा देने का काम करता है, बहुत सारी गलत सली चीज़ें हमारे बारे में, एक पूरी कम्युनिटी के बारे में फैलाता है। अगर उसी चैनल के माध्यम से आपका एक समझदार, बहुत ही मजबूत आदमी उसी माध्यम को इस्तेमाल करके अपनी सारी बातें उस समझदारी से रख सकता है, तो मुझे नहीं लगता है कि ये कोई गलत फैसला था। मैं ज़ाती तौर पे पर्सनली अगर मुझसे पूछा जाए, मैं ये मानता हूँ कि इस मामले में एक आदमी की दूसरी राय भी हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि मौलाना का ये एक अच्छा फैसला था। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप जाते हैं कहीं पे, वहाँ जाने के बाद आपने उसकी बातों को कबूल कर लिया, वो जो नैरेटिव देना चाह रहा था आप उस नैरेटिव में बह गए, या फिर आपने अपने बयानिया को मजबूत रखा, आपके जो हकायक थे, आप जो चीज़ें पेश करना चाह रहे थे, आप वो पेश करने में कामयाब रहे या नहीं रहे, ये ज़्यादा माना रखता है। और मैं समझता हूँ कि उस पूरे इंटरव्यू पे इस खास नुक्ते नज़र से देखिए तो मौलाना ने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत समझदारी से वो बातें रखी हैं जो रखी जानी चाहिए थी, और जो क्लैरिटी होनी चाहिए थी वो क्लैरिटी है वहाँ पे। अब जाहिर है कि मतलब वो तकरीर तो नहीं कर रहे थे किसी मजमे से कि उस तरह से जोश में आ जाते। हमारे बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि मुदाफ़ियत थी, मैं समझता हूँ, या माजरत खाना उसलूब था। मुझे ज़ाती तौर पे पूरे इंटरव्यू में माजरत खाना उसलूब नहीं लगा। हाँ, वो तरीक़ा अच्छा लगा उनका, उसमें जोश की बजाय समझदारी थी, और जिस तरह से उन्होंने हंस करके बहुत सारी जगहों पे और जिस खूबसूरती से मतलब अपनी बातें कह दी हैं,
एंकर को भी लगभग बता दिया है कि तो आप कौन हैं और आप कहां से ताल्लुक रखते हैं या किस तरह की चीज़ों को आप प्रोमोट करते हैं या आपका ताल्लुक किन लोगों से है। उन्होंने बातों बात में वो सारी बातें भी कह दी हैं। समझदारी का जो रवैया हो सकता है, जो एक बुजुर्ग आदमी की तजर्बाकारी हो सकती है, वो तजर्बात वहाँ पे बहरहाल बोलते हुए नजर आ रहे थे। तो इस खास पस मंज़र में हमें हजरत से सीखने की भी ज़रूरत है और यहाँ से मुझे लगता है कि इस नैरेटिव को कबूल करने की ज़रूरत है। इस ये जो तरीक़ा था उनका अपने आप को पेश करने का, मुस्कुराने का, सवालात के जवाबात देते हुए बहुत ज़्यादा जोश में नहीं आने का और बहुत समझदारी से डील करने का, इसको समझने की ज़रूरत है और अमल में लाने की ज़रूरत है। आप यकीन जाने कि अगर हमारा ये तरीक़ा बनने लगे, हम इस तरह से जो गैर ज़रूरी जोश है उसको थोड़ा सा साइड करके अपनी समझदारी को अपने जहन में रखते हुए और इस तरह से टैकल करना सीख जाएं, तो हमारी मुस्कुराहट बहुत सारे लोगों के लिए कातिल हो जाएगी। उनके लिए आसान नहीं होगा झेल पाना। मौलाना ने जिस तरह से, जिस खूबसूरती से मतलब वो सारे सवालात लिए और बहुत समझदारी से जो उन्होंने जवाबात दिए हैं, तो मैं ज़ाती तौर पे ये महसूस करता हूँ कि बहुत अच्छा रवैया था। और यकीन जानिए कि जिस मुल्क में हम रह रहे हैं और जो फ़ज़ा बनाई जा रही है उसमें मतलब आप अपने कमरे में बंद रह करके ये नहीं समझ सकते हैं कि हाँ क्या सारा कुछ ठीक चल रहा है। नहीं, ये आपको आना पड़ेगा सामने। और जाहिर है कि अगर ये लोग सामने नहीं आएंगे, इस तरह के बुज़ुर्ग सामने नहीं आएंगे, वो सवालात नहीं लेंगे, तो फिर कौन आएंगे? यानी क्या उन्हीं लोगों पे छोड़ दिया जाए मामला जो जा कर के मामले बिगाड़ते हैं, या ऐसे लोग जो चीज़ों को समझते भी हैं, जिनके अंदर मिली गैरत भी है, दीन से मोहब्बत भी है और साथ ही साथ मिल्लत के जो मसाइल हैं उन मसाइल के बारे में उनकी जानकारी भी अच्छी है, वो हालात पे निगाह भी रखते हैं। अगर ऐसे लोग सामने आएंगे और इस तरह की गुफ्तगू होगी, आप यकीन जाने कि जो बिरादरान वतन का समझदार तबका है उस तक भी अगर ये बात पहुँचती है तो वो भी सोचने पर मजबूर होगा कि इतना सब कुछ कहा गया, लेकिन जो मौलाना, ज़ाहिर है कि उनकी धर्म गुरु होने की उनकी अपनी एक हैसियत है, मुसलमानों के कायद की हैसियत है, लेकिन उनके अंदर कोई जोश नहीं था, कोई वो गुस्सा में नहीं आ रहे थे। तो उसका जो एक पॉजिटिव मतलब क्या कहते हैं इम्पैक्ट जा सकता है वो उस पूरी सोसाइटी में, वो जाएगा। और मेरी नज़र में तो सबसे अच्छी बात यह है कि इस सुदर्शन टीवी के जो फॉलोअर्स हैं वो आमतौर पर उसी विचारधारा के लोग हैं। वहाँ पे आपको ये मौका मिला कि आप अपनी पूरी बात उस अंदाज में पेश कर दीजिए जिस अंदाज में शायद आप दूसरी जगहों से पेश करें तो वहाँ तक, उस ऑडियंस तक, उन लोगों तक नहीं पहुँच पाएगी। तो इस ख़ास एतबार से मैं समझता हूँ कि मौलाना ने बहुत अच्छा किया। और कंटेंट पे गुफ्तगू हो सकती है कि जो सवालात थे, बाद सवालात के बारे में ज़ाहिर है मेरी भी राय मुख्तलिफ है, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि मतलब अपनी मुख्तलिफ राय का अभी इजहार करूं, या कोई ज़रूरी नहीं है कि मतलब मैं भी वहाँ पे बैठा हुआ होता तो जो मैं अभी सोच रहा हूँ उस तरह से जवाब दे पाता, या वो मतलब क़ुव्वत जो सुनते हुए मैं महसूस कर रहा था वो जवाब देते हुए भी महसूस करता, या बर वक्त मेरा जहन उसी तरह से काम कर जाता जिस तरह से मैं ये जब वो सुन रहा था और मेरा जहन काम कर रहा। तो ये कई सारी चीज़ें हैं जिनको जहन में रखते हुए तो बुनियादी तौर पे कंटेंट पे गुफ्तगू कीजिए। तो सवालात का जो ताल्लुक़ हमारे मुल्क और मुल्क के मसाइल और मुसलमानों से थे, उनके जवाबात मौलाना ने बहुत खुल करके क्लियर तरीके से दिए। उसमें कहीं कोई क्या कहते हैं लाग लपेट नहीं था, कोई लोच नहीं था, कन्फर्मेशन था, ज़ुबान क्लियर थी, साफ थी, वजाहत थी और मैसेज बहुत क्लियर उन्होंने दिया। जिनका ताल्लुक डायरेक्ट हमसे नहीं, हमारे मुल्क से, मुल्क के बाहर के मसाइल से, वहाँ पे उन्होंने वो समझदारी बरती जो शायद बरतने की ज़रूरत है और जिस पे तमाम लोगों को तवज्जो देनी चाहिए कि जो हमारे दायरा इख्तियार में नहीं है उस बारे में कोई बहुत ज़्यादा मतलब क्या कहते हैं अपने आप को इन्वॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं है। और उसमें उन्होंने, मौलाना ने वही समझदारी पेश की जो समझदारी होनी चाहिए। कुछ मसाइल जो टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं, कुछ इस्तिलाहात होती हैं, उन बारे में जो कुछ गुफ्तगू हो रही थी तो उस बारे में ज़ाहिर है कि मौलाना की अपनी वजाहत थी। उन वजाहतों में से बाज़ वजाहतें ऐसी हो सकती हैं जिनके बारे में हमारी वो राय नहीं बने, लेकिन बुनियादी तौर पे मैं समझता हूँ कि उनका मोहन भागवत जी से मिलना, उनसे बात करना या इस तरह के जगहों पे जाकर के इंटरव्यू देना और फेस करना, ये एक अच्छा मतलब क्या कहते हैं आगाज़ है और इसे मजबूत करना चाहिए। आप और हम इस तरह से अलग थलग हो करके जो मतलब जीने का रवैया अपनाना चाह रहे हैं अगर हम, या हम ये सोच रहे हैं कि ये समझदारी का रवैया होगा, तो मुझे ज़ाती तौर पे ऐसा नहीं लगता है। किसी की राय अलग हो सकती है, लेकिन जब मुल्क में आपको लेकर के इस तरह का पूरा माहौल बनाया जा रहा है, ये वो सवालात नहीं हैं जो सिर्फ उसके जहन की पैदावार हो, नहीं, ये सवालात हैं जो मुआशरे में गर्दिश कर रहे हैं। ये वो मतलब क्या कहते हैं इश्यूज़ हैं, जो इश्यूज़ हमारी जो हमारे मुल्क की जो एक बड़ी बिरादरी है, जो बड़ी कम्युनिटी है, उस कम्युनिटी के बीच ये सारे मसाइल हैं, उन पर डिस्कस
ڈسکس ہو رہا ہے, چرچا وہ لوگ کر رہے ہیں اور وہ اپنے انداز میں کر رہے ہیں. کوئی مطلب کیا کہتے ہیں صحیح ریسورس نہیں ہے جہاں تک وہ پہنچ سکیں اور درست جوابات پا سکیں. تو ایسے میں اگر ہمارے اس طرح کے بزرگ سامنے آ کر کے ان مسائل کو ڈائریکٹ سامنے سے قبول کرتے ہیں, ٹیکل کرتے ہیں اور جوابات درست طریقے سے دیتے ہیں, جو اپنا موقف ہے اس بڑی سمجھداری سے اپنے موقف کو رکھتے ہیں, تو اسٹینڈ بہت کلیئر رہتا ہے, تو یہ ایک اچھی چیز ہے. یہ میں ذاتی طور پہ فیل کرتا ہوں کہ یہ ایک اچھا آغاز ہے, اور اس کو مطلب اس آغاز کو انجام نہیں بنایا جانا چاہیے, اس کو مطلب دی اینڈ نہیں سمجھنا چاہیے, بلکہ یہ ضرورت محسوس ہوگی کہ یہ سلسلہ باقی رہے. کبھی آپ کو اس نے بلایا مان لیجئے, تو کبھی آپ بھی ان کو بلاویں, اور جو آپ کا نیریٹو ہے, جو آپ محسوس کرتے ہیں ملک کے بارے میں, اقلیت کے بارے میں, اکثریت کے بارے میں, مسائل کے بارے میں, اس پہ چرچا ہونی چاہیے. اور جب اس طرح کا کوئی بھی آپ یقین جانیں کہ راستہ نکلتا ہے تو اس کے بہرحال فوائد ہوتے ہیں. جب دوریاں بڑھتی ہیں, یعنی آپ یقین جانیں کہ جو وہ طاقتیں جو بانٹنے میں وشواس رکھتی ہیں, وہ طاقتیں جو تفریق کر کے ہی مطلب تفریق کی بنیاد پہ جیتی ہیں, جب وہ ڈیوائیڈ کرتی ہیں تو رول کرتی ہیں. تو جب کبھی یہ راستہ نکلے کہ وہ ڈیویژن کو ختم کیا جا سکتا ہو, ڈائیلاگ پروسیس کو آگے بڑھایا جا سکتا ہو, باہم بیٹھ کر کے بات کی جا سکتی ہو, آپ کے نیریٹو کو سمجھا جا سکتا ہو, اور اس نیریٹو کی حقیقت کیا ہے اس حقیقت کو بتایا جا سکتا ہو, تو اس سے کبھی بھی دوری کے ختم ہونے کا امکان بڑھتا ہے. اور آپ یقین جانیں کہ جب دوری ختم ہوگی, غلط فہمیاں دور ہوں گی, تو پھر جو ہمارے بارے میں ہماری جو ایک غلط امیج بنائی گئی ہے وہ ہماری امیج ہے نہیں. ہم ملک سے محبت کرنے والے لوگ ہیں, ہم مطلب رول ابائڈنگ جو سٹیزنز ہوتے ہیں وہ ہیں, ہم ملک کے قانون کے مطابق چلنے والے لوگ ہیں, ہم دیش سے محبت اور دیش پہ ہماری تاریخی قربانیوں کی تاریخ رہی ہے. تو جب یہ موقع ملتا ہے کہ آپ اپنی چیزوں کو بھی, آپ کا جو اپنا اسٹینڈ ہے اس کو بھی آپ لوگوں کے سامنے لے جا سکیں, تو اس کے بہرحال فوائد انشاءاللہ زیادہ ہوتے ہیں. ہمیں اس پوزیٹیو مطلب ویو کے ساتھ, اس مثبت انداز کے ساتھ, نقطہ نظر کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے ہمارے جو بزرگ ہیں ان کو یہ سلسلہ باقی رکھنا چاہیے. یہ مطلب ظاہر ہے کہ بڑی شخصیت ہے اور اس کا جو امپیکٹ ہے اس طرح کی گفتگو کا یا ڈائیلاگ پروسیس کا, وہ ایٹ لارج بہت دور تک جاتا ہے. تو یہ یوں نہیں ہے کہ ہر آدمی آپ کے فیور میں بات کرے گا, یا یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی کو لگے گا کہ آپ درست کر رہے تھے, لیکن جب دور تک سوچیں گے تو میں یہ محسوس کرتا ہوں, میرا جو تھوڑا بہت مطلب اس سلسلے میں ذہن جاتا ہے, یا جو تھوڑی بہت سمجھ ہے میری, جو پولیٹیکل شوشو کا کہتے ہیں سمجھداری ہے میری, وہ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ یہ ایک اچھی شروعات ہے. اور اس کو بہرحال انتہا یعنی کہ دی اینڈ نہیں ہونا چاہیے, یہ اس کے بعد بھی یہ سلسلہ باقی رہنا چاہیے. جب یہ دوری ختم ہوگی تو ہمارے برادران وطن کو یہ محسوس ہوگا, اگر وہ کبھی سمجھداری سے سنیں گے کہ ہم تو ان کے بارے میں دھوکے میں ڈالے گئے تھے, ہمیں ان کے بارے میں گمراہ کیا گیا تھا, یہ ایسے لوگ نہیں ہیں جیسا ان کے بارے میں ہمیں بتایا گیا ہے. تو یہ تب ہوگا جب اسی طرح سے مطلب دوریاں ختم کی جائیں گی, اور جو مطلب آپس میں بیٹھنے کا, بات کرنے کا راستہ اگر نکلے گا. آپ یقین جانیں کہ جو مطلب سدرشن ٹی وی اور ان کے جو اینکر تھے, ان کا انداز یقینی طور پہ پرووک کرنے کا تھا, یا بعد میں انہوں نے جو کچھ کیپشنز لگائے وہ بھی بہت مطلب کیا کہتے ہیں قابل اعتراضات ہیں. لیکن ان تمام کے باوجود یہ جو سلسلہ ہے وہ اپنے آپ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا سلسلہ, اور ایسے لوگوں کو جو مسائل کو اس حد تک سمجھداری سے پیش کرنے کی جرأت اور صلاحیت رکھتے ہوں, ان کو آگے آنا چاہیے. یہ ابھی وقت کی ضرورت بھی. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں بحیثیت ملت کے سمجھداری سے اللہ تبارک و تعالیٰ چیزوں کو ٹیکل کرنے کی توفیق دے, اور جو ہمارے بزرگ قائدین ہیں اللہ تبارک تعالیٰ انہیں صحت و عافیت دے, اور ان کو یہ توفیق دے, یہ ہمت دے, یہ جرأت دے کہ وہ حق کے ساتھ کھڑے ہو سکیں, اور جب بھی کوئی ظلم ہو رہا ہو تو اس ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کی اور ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کی جرأت پیدا کر سکیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.